Hello friends, welcome to Tamil Nilavu channel. நம்ம இந்த வீடியோல EVS pedagogy questions ஒரு 10 questions பார்க்கலாம். First question, which of the following is not a process in activity based learning? Option பாருங்க. A planning, B conducting the activity, C reflecting on the process, D summarizing. Second questions பார்க்கலாம். Which of the following is not true regarding activity based learning? Option பாருங்க. The activity should be interesting. B. The activity should address cognitive domain, though other domain might not be touched at all. C. It must appeal to people from diverse origin. D. It should touch the maximum senses such as vision, hearing, smell and taste, etc. Third one, which of the following is the most appropriate way to teach about plantation of seeds to the learners? Option பாருங்க. Ask students to watch different type of seeds in the flowers. B. Ask student to watch a video on plantation of seeds. C. Ask students themselves plant seeds and observe them. D. Draw different type of the seeds on the blackboard. Fourth question பாருங்க. What are the values that we are taught in the cooperative learning? Option பாருங்க. Learn to appreciate social context of learners. B. Learn to appreciate people of diverse background. C. To understand teamwork. D. All of the above. Answer choose பண்ணுங்க. Fifth question, which of the following is a principle of cooperative learning? A. Team should have common goals and they should learn to share resources. B. Everyone should be individually accountable for their work. No free riders. C. Everyone should treat others with respect. D. All of the above. Sixth question, which of the following are advantages of cooperative learning? பாருங்க. Option, appreciate different perspective of others, learning the skill of conflict management, learn to learn from people in our social circle. Fourth option, able to stamp superiority on weaker people. கீழே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. A 1 and 2, B 1, 2 and 4, C 1 and 2 and 3. Fourth one only 1 and 3. Answer choose பண்ணுங்க. Seventh one, all of the following statement except one is the objectives of cooperative learning. Which statement is that? Option பாருங்க. Children learn by interacting with other students. B. Children learn to collaborate with peers. C. Children can excel in studies and score good marks. D. One develop a sense of achievement by helping others. 10 question தான். Eighth question, which of the following teachers should take care while making groups in the class? Option A. Ensure cooperation from all the member of groups. B. Ensure that intelligent students are put in the one group and rest in other group. C. Make only few groups with around 25-30 people in one group. D. No biasing should take place while making group. E. Both A and D. Ninth one,
Sana, a class teacher, engages her students in a number of group activities. What she is trying to achieve? Option பாருங்க, self learning by students without need of teacher. B, learning based on competition with each other. C, social learning. D, making students learn about the subject from different perspectives. Answer use பண்ணுங்க. 10th one, which of the following activity is best to teach the concept of nutrition in food? Option பாருங்க, ask children to open their tiffin boxes and explain what they eat and what nutrition are contained in the food. B, ask student to draw a chart explaining nutrition in food. Third one, conducting a debate on non-vegetarian and vegetarian food. Fourth option, arranging a discussion on nutrition in food. இது இந்த டாபிக் வெரி ஈஸியான டாபிக் தான். கோஆப்ரேஷன் லேர்னிங் பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் பற்றி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஈஸி தான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஆன்சர் வந்து சம்மரைசிங். ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, நாட் ப்ராசஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங்க்கு என்னென்ன இருக்கணும்னாக்கா பிளானிங் இருக்கணும், கண்டக்டிங் த ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும், ரிஃப்ளெக்டிங் த ப்ராசஸ் இருக்கணும், லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்கணும், ரிவைசிங் இருக்கணும். நாட் சம்மரைசிங். இப்போ ஆன்சர் என்னன்னாக்கா சம்மரைசிங் தான். செகண்ட் பாருங்கள், செகண்டுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பி பாருங்கள், நாட் ட்ரூ ரிகார்டிங் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங். ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங்க்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கனாக்கா பாருங்கள், த ஆக்டிவிட்டி சுட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கணும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும். அடுத்தது பாருங்கள், இட் மஸ்ட் அப்பீல் டு பீப்புள் ஃப்ரம் டைவர்ஸ் ஆர்ஜின். நம்ம மற்ற டைவர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அடுத்தது பாருங்கள், ஷுட் டச் த மேக்ஸிமம் சென்சஸ். எல்லா சென்சஸும் டச் பண்ணணும் ஆக்டிவிட்டீஸில். இப்போ எது பண்ணக்கூடாதுனால த ஆக்டிவிட்டி சுட் அட்ரஸ் த காக்னேட்டிவ் டொமைன் தோ அதர் டொமைன்ஸ் மைட் நாட் பி டச்டு அட் ஆல். நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா காக்னேட்டிவ் டொமைன் மட்டும் இல்லை, மற்ற எல்லா டொமைனுமே நம்ம டச் பண்ணி தான் செய்யணும் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங்கில். பாருங்கள், the activity should touch all the 3 domains: cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. இது 3 டொமைனும் நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். இப்போ இது 3 டொமைனுக்கும் வந்து நம்ம டச் பண்ணி தான் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் கொடுக்கணும். காக்னேட்டிவ் டொமைன்னாக்கா நம்ம வந்து காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கும். அஃபெக்டிவ்னாக்கா ஃபீலிங்ஸு, சைக்கோமோட்டார்னாக்கா நம்மளுடைய ஃபைன் மோட்டார், கிராஸ் மோட்டார் டெவலப்பை பற்றி சொல்கிறது. நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள். ஆன்சர் என்னன்னாக்கா சி. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் வே டு டீச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மற்ற எல்லா ஆப்ஷனையும் நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ எப்பயுமே நம்ம என்ன கொடுக்கணும், அவங்க வந்து லேர்னிங் பை டூயிங் மூலமாக தான் இருக்கணும். அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள், சி. த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெம்செல்ஸ் பிளான்ட் சீட்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ் தம். அவங்களே வந்து சீட்ஸை பிளான் பண்ணணும், அவங்க அதை அப்சர்வ் பண்ணுங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர். பாருங்கள், ஆக்டிவிட்டி இஸ் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் எ திங்ஸ் as it leads to learning by doing. So here the best way would be that student plant seeds by themselves and observe them grow. இங்க plant இருக்கு, plant. Fourth one answer வந்து all of the above. cooperative learning அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங்னாக்கா நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா மற்றவங்கள வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுப்போம். சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் நல்லா டெவலப் ஆகும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அதர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஒவ்வொருடைய திங்கிங்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும். நிறைய குவாலிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங்கில் தான். இங்கே பாருங்கள், அப்ரிஷியேட் சோஷியல் கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் லேர்னர்ஸ் அது இருக்கணும். டைவர்ஸ் பேக்ரவுண்டு, எல்லோரும் டைவர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் த பீப்புள் இருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து டைவர்ஸ் பேக்ரவுண்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டீம் ஒர்க்கு. டீம் ஒர்க்கில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் அந்த டீம் ஒர்க்கு
நல்ல சக்ஸஸாக முடியும். இப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் வந்து 3மே கரெக்டு. அதனால ஆன்சர் வந்து என்னது ஆல் ஆஃப் த எபோவ். 5th ஒன் பாருங்கள் பிரின்சிபல் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங். இதுலேயும் ஆல் ஆஃப் த எபோவ் தான். என்ன பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். டீம் ஷுட் ஹாவ் காமன் கோல்ஸ். தே ஷுட் லேர்ன் டு ஷேர் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கணும். அடுத்தது எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி இண்டிவிஜுவலி அக்கௌண்டபிள் ஃபார் தேர் ஒர்க். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கணும். அவங்க ஃப்ரீயாக போகலாம் அப்படின்னு கிடையாது. எவ்ரி ஒன் ஷுட் ட்ரீட் அதர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட். டீம் ஒர்க் போது மற்றவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. அடுத்து 6th ஒன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங் கேட்டிருக்கிறாங்க. இதில் ஆன்சர் பாருங்கள் சி. பாருங்கள் 1 2 3. 4th ஒன் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ரிஷியேட் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதர்ஸ். அடுத்தது என்னது நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும் எல்லாரையும். அடுத்தது கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது நம்ம வந்து மன போராட்டத்தை நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிப்போம். அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா லேர்ன் ஃப்ரம் பீப்புள் இன் அவர் சோஷியல் சர்க்கிள். நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம ஏதாவது கற்றுட்டே இருப்போம். ஆனால் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் சுப்பீரியாரிட்டி ஆன் வீக்கர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அது கிடையாது பாருங்கள். ஏன்னா ஸ்டாம்பிங் அத்தாரிட்டி ஆன் வீக்கர் பீப்புள் இஸ் நாட் எ ரைட். 7th கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து சி. கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸப்ட் ஒன்றுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங்க்கு எக்ஸப்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. பாருங்கள் சி. எப்பயுமே குட் மார்க்குக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் கொடுக்கக்கூடாது. மற்ற ஆப்ஷன்லாம் பாருங்கள் இன்ட்ராக்டிங் வித் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும், கொலாபரேட்டிவ் வித் பியர்ஸ் இருக்கணும். 4th ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒன் டெவலப் எ சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் பை ஹெல்பிங் அதர்ஸ். மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஆனால் எப்பயுமே குட் மார்க்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ ஆன்சர் என்னது சி. சில்ட்ரன் கேன் எக்ஸல் இன் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஸ்கோர் குட் மார்க் கிடையாது. இப்போ ஆன்சர் வந்து சி. 8th ஒன் பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து இ. ஏ அண்ட் டி. கொஸ்டின் பாருங்கள் ஷுட் டேக் கேர் வைல் மேக்கிங் குரூப்ஸ் இன் த கிளாஸ். ஏன் வந்து டீச்சர்ஸு ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஏ என்ன பாருங்கள் என்ஷூர் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் குரூப். கோஆப்ரேஷன் இருக்கணும். ஒரு குரூப் இருக்குன்னா அந்த குரூப்பில் வந்து கோஆப்ரேஷனை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் வந்து குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. அடுத்த டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் நோ பயாசிங் ஷுட் டேக் பிளேஸ் வைல் மேக்கிங் குரூப். எப்போ ஒரு குரூப் மேக் பண்ணுறாங்களோ அப்போ பயாஸ் இருக்கக்கூடாது. பயாஸ்னால் என்னென்னாக்கா பாய்ஸு கேர்ள்ஸு அப்படின்னு நம்ம பிரித்து பார்த்து வந்து செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான். 2nd ஆப்ஷன் பாருங்கள் என்ஷூர் தட் த இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் புட் தர் ஒன் குரூப். இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை ஒரு குரூப்பாகவும் மற்றவங்களாம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது அப்படி கிடையாது. ஃபியூ குரூப்ஸை மட்டும் மேக் பண்ணணும். அதில் ஒன் குரூப்பில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்கணும்னாக்கா 25 to 30. அதெல்லாம் பாசிபிளே இல்லை. நம்ம எவ்வளோ குரூப் ஃபார்ம் பண்ணணுனாக்கா கம்மி ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் வச்சு தான் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணணும். பாருங்கள் நோ பயாசிங் ஷுட் பி தேர் பிகாஸ் அதான் என்ன இருக்குல்ல பார்த்துக்குங்க. அடுத்த 9th ஒன் ஆன்சர் என்னன்னாக்கா சி. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கிளாஸ் டீச்சர் என்கேஜ் கேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் குரூப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் என்ன கற்றுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆன்சர் என்ன சீன் பார்த்துருக்குறோம். பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் பாருங்கள் செல்ஃப் லேர்னிங் பை த ஸ்டூடெண்ட் வித்தவுட் நீட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ். அவங்க வந்து குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க தனியாகவே அவங்களே படிச்சுக்கணும், டீச்சர்ஸோட ஹெல்ப் இல்லாமல் அப்படிங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது. அடுத்தது லேர்னிங் பேஸ்ட் ஆன் காம்படிஷன் வித் ஈச் அதர்ஸ். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் காம்படிஷன் வந்து உணர்வு வர்றதுக்காக தான் அந்த குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வைக்கிறாங்கன்னா கிடையாது. அடுத்தது மேக்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் அபவுட் த சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அதுவும் கிடையாது. என்னன்னாக்கா குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வைக்கும்போது அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சோஷியல் லேர்னிங் கற்றுக்குறாங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ண கற்றுக்குறாங்க, கோஆப்ரேஷன் பண்ண கற்றுக்குறாங்க. நிறைய ஸ்கில்ஸை வந்து சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. 10th ஒன் பாருங்கள். 10th ஒன் வந்து இஸ் பெஸ்ட் டீச்சர் கான்செப்ட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். இது ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவிலே நம்ம பார்த்துருந்தோம். நம்ம பெஸ்ட்டு டீச்சிங் எது அப்படின்னாக்கா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸை எடுத்து அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் என்னன்னாக்கா ஒரு பெஸ்ட்டு டீச்சிங் ஆஃப் மெத்தடு. மற்றதெல்லாம் பாருங்கள் சார்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதோ இல்லை அதில் டிபேட் வைக்கிறதோ அரேஞ்சிங் டிஸ்கஷன் பண்ணுறதோ கிடையாது. சப்போஸ் இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து டிஸ்கஷனோ
டிபேட்டே சொல்லலாம். என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய டிபெண்ட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஆன்சர் என்னன்னா ஏ தான். பாருங்கள், a child can connect with his environment by opening his own different box and listen to nutrition available in the food bought by others. மற்றவங்களும் என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்கங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முடியுது. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு 10 கொஸ்டினை நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நம்ம இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்போம். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள். நம்ம கொஸ்டின்ஸ் படிக்கும்போது உடனேவே நம்ம லாஸ்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் உடனேவே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.